برمنگھم کے لارڈ میئر پارلیمنٹ کونسلرز کنونشن ہوا، جس کے مہمان خصوصی ریاست آزاد جموں و کشمیر کے صدر بیرسٹر سلطان محمود چودھری تھے۔ کنونشن میں برطانیہ بھر سے برٹش کشمیری کونسلرز نے شرکت کی، جن سے خطاب کرتے ہوئے صدر ریاست بیرسٹر سلطان محمود کا کہنا تھا کہ وہ کشمیری بہن بھائیوں کی آواز بننے کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ کشمیری نژاد برطانوی کونسلر نے انہیں بھرپور تعاون کا یقین دلایا۔ احوال جانیے عابد قاسمی کی رپورٹ میں۔ برمنگھم کے لارڈ میئر پارلر میں ہونے والے کونسلر کنونشن کی صدارت ڈپٹی لارڈ میئر کونسلر شفیق شاہ نے کی، جبکہ نظامت کے فرائض کونسلر ماجد محمود نے سر انجام دیے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے صدر آزاد جموں و کشمیر بیرسٹر سلطان محمود چودھری نے حریت رہنما یاسین ملک کے خلاف بھارتی عدالت کے غیر منصفانہ فیصلے کی مذمت کی۔ ان کا کہنا تھا کہ مسئلہ کشمیر اور یاسین ملک دونوں کے لیے نئے جوش و جذبے کے ساتھ گراس روٹ لیول سے لابنگ کی جائے گی۔ سلطان محمود چودھری کا کہنا تھا کہ بیرسٹر طارق خان، بیرسٹر کرامت حسین کی سربراہی میں قائم کی گئی لیگل ڈیفنس کمیٹی کے وکلاء اور آئینی ماہرین سفارشات مرتب کر کے ایوان صدر مظفر آباد بھیجیں گے، جس کے بعد ان سفارشات کی روشنی میں مسئلہ کشمیر اور حریت رہنما یاسین ملک کی رہائی کے لیے بھرپور مہم چلائی جائے گی۔ آزاد کشمیر گورنمنٹ can't approach there. It's only UN member who can go to the International Court of Justice. So what I am trying to say to you is that this is a time that all of us should play wherever we are a very important role. Somebody asked whether it is important to play a role in Azad Kashmir or Pakistan. ایک سوال کے جواب میں بیرسٹر سلطان محمود چودھری کا کہنا تھا کہ نئی نسل کو مسئلہ کشمیر کے احساسات سے آگاہ کرنے کے لیے کام کرنا ہوگا۔ برطانیہ کی سیاست میں متحرک کشمیری نژاد کونسلرز اس حوالے سے اپنا بھرپور کردار ادا کریں۔ تقریب سے ڈپٹی لارڈ میئر کونسلر شفیق شاہ اور دیگر مقررین نے بھی خطاب کیا اور مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم کی پرزور مذمت کی۔ آج بھی آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آج یہاں تشریف لائے اور آج ہمارے ایک ایسے لیڈر جس کو عمر قید 10 دفعہ دی گئی ہے بغیر کوئی قصور کوئی جرم کیے ہوئے، یاسین ملک صاحب، ان کے بارے میں، اور اس کے بارے میں آپ کو لیگل ایڈوائز تو نہیں دے سکتا ہوں، لیکن پولیٹیکلی میں اپنے کونسلر بھائی حضرات جتنے بھی یہاں موجود ہیں ان سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ اپنے ایم پی کو جا کے ان سے بات کریں، ان سے کہیں کہ اس کو ہاؤس آف کامن میں جا کے آواز اٹھائیں۔ اس موقع پر صدر ریاست سلطان محمود چودھری، ڈپٹی لارڈ میئر کونسلر شفیق شاہ اور مختلف علاقوں سے آئے کونسلرز اور دیگر شخصیات نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ گراس روٹ لیول پر سے برطانیہ میں مسئلہ کشمیر کو بھرپور طریقے سے ہائی لائٹ کیا جائے گا۔ جتنے پاکستانی کشمیری کونسلرز تھے ان کی بھرپور آج یہاں پر نمائندگی موجود تھی، اور کونسلرز نے بڑھ چڑھ کے جو مقبوضہ کشمیر میں ریاستی دہشت گردی ہو رہی ہے اس کی مذمت کی ہے، اور کشمیری عوام کے حق خود ارادیت کی حمایت کی ہے۔ اور چونکہ یو کے سارے کونسلر ہر جگہ اکٹھے نہیں ہو سکتے، تو آج انہوں نے آل پارٹیز کشمیر کمیٹی جس طرح برطانوی پارلیمنٹ میں بھی ہے، تو یہ کونسلرز کی بھی ایک انہوں نے آل پارٹیز کشمیر کمیٹی بنائی ہے، اور اس سے میں سمجھتا ہوں کہ اب پہلے بھی کونسلرز اپنی کونسلز میں قراردادیں پاس کروا چکے ہیں، لیکن اب یہ جو جوائنٹ ایفرٹ ہوگی اس سے میں سمجھتا ہوں کہ پورے برطانیہ میں اس کا پارلیمنٹ پر بھی اثر پڑے گا، کونسلز پر بھی اثر پڑے گا۔ پریزیڈنٹ بیرسٹر سلطان محمود صاحب تشریف لائے ہیں، تو یہ ایک کونسلز کی انویٹیشن تھی جس میں نہ صرف برمنگھم، نہ صرف مڈلینڈ، بلکہ پورے انگلینڈ سے کونسلر آئے ہیں۔ تو اس کا مین مقصد یہ تھا کہ جس طرح آل کشمیر پارلیمنٹری گروپ بنا، اس طرح کے کونسل کا گروپ بنایا جائے، کیونکہ جو کشمیر کا ایشو ہے وہ گراس روٹ سے لے کر پارلیمنٹ تک کا ہائی لائٹ کیا جائے۔ بہت اچھی میٹنگ رہی ہے کشمیر کے حوالے سے، لیکن 2-3 چیزوں کی جس کے اوپر ہمیں اسٹریس دینی چاہیے وہ یہ ہیں کہ ایک تو یاسین ملک صاحب کے حوالے سے ہمیں بھرپور کوشش کرنی چاہیے اور بیرسٹر صاحب کی جو کیمپین ہے اس کو سپورٹ کرنا چاہیے، اور دوسری بات یہ ہے کہ جو آرٹیکل 370 کی ریووکیشن ہے، جب تک ہم جو ڈائسپورا کمیونٹی میں رہنے والے جو الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیو ہیں اس کی آواز نہیں اٹھائیں گے، اس میں اتنا امپیکٹ نہیں ہوگا۔ برٹش نژاد کشمیری کونسلرز کا مزید کہنا تھا کہ برٹش کشمیریوں کو کشمیر کی آواز بنانے کی کاوش پر وہ بیرسٹر سلطان محمود چودھری کے اقدامات کی تائید کرتے ہیں، کیونکہ جب تک ہمیں مسئلہ کشمیر کے بنیادی پہلو سے آگاہی حاصل نہیں ہوگی ہم تب تک دوسرے لوگوں کو بہتر طریقے سے نہیں بتا سکیں گے، اور یہ سہولت بیس کیمپ کی سرکار ہی ہمیں مہیا کر سکتی ہے۔ آج کا یہ جو اجتماع تھا، میں سمجھتا ہوں کہ یو کے اندر جتنی ہماری کونسلز ہیں ان کے اندر جو کونسلر حضرات تھے وہ بیرسٹر صاحب نے ان کو مدعو کیا اور ان تمام کو یہ انسٹرکشن دی ہیں کہ اپنی کونسلز کے اندر جو ہے وہ کشمیر کے لیے کام کریں، اور جتنے بھی یہاں کونسلر حضرات تھے انہوں نے اس بات کا عہد کیا ہے کہ یاسین ملک صاحب کی رہائی کے لیے اور جو ہے اپنا کشمیر کی آزادی کے لیے وہ
बढ़ चढ़ कर काम करेंगे। A fantastic number of participants, not just from Birmingham but from across the country, which shows how important the issue of Kashmir is and how dear it is to our hearts. Obviously, Barrister Sultan Saab has been working tirelessly all his life for the cause of the Kashmiri people as councillors, as cabinet members, as leaders in our community. It's so important, so vital that we support Barrister Sultan Saab. We raise the issue of Kashmir. एक चीज़ पर हम सभी इत्तेफाक करते हैं कि हमें ऐसी मीटिंग करनी चाहिए और बार बार आपस में मिलना चाहिए, और दूसरा कि हर शहर के अंदर हमें अपने जो है ना छोटी छोटी कमेटियाँ बनाकर और एक ऐसा रेजोल्यूशन बनाना चाहिए जिस पर हम कश्मीर के लिए इकट्ठे होकर काम कर सकें। आज मेरा ख्याल है कि पहली दफ़ा मेरी जो अपनी पॉलिटिकल लाइफ में मैंने देखा है कि काफ़ी शहरों के लोग एक इशू पे इकट्ठे हुए हैं, कश्मीर पे। We have been delighted to become, welcome from Leeds, a delegation. My name is Councillor Asghar Khan, and we had a fantastic and very productive meeting on Kashmir and how we need to lobby our Member of Parliament and also on the humanitarian issues. कन्वेंशन में लीड से 8 काउंसलर साबिक लॉर्ड मेयर काउंसलर असगर कुरैशी की क़यादत में शरीक हुए, जबकि वॉलसल से काउंसलर वहीद रासिब, स्टॉक एंड ट्रेंट से राजा तारिक खान, अमजद वजीर माजिद महमूद, वॉल्वहैम्पटन से सुहेल सरफराज, रॉचडेल से जवेद चौधरी, जबकि ओल्डहम, ल्यूटन, कोवेंट्री, डडली समेत बरतानिया भर से काउंसलर्स ने भरपूर शिरकत की। आबद काज़मी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम। सदर आज़ाद जम्मू कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद ने कहा कि भारत का मकरूह चेहरा इस वक्त पूरी दुनिया के सामने आ चुका। मकबूजा कश्मीर के बाद अब भारत के किसी भी कोने में अक़लियत महफूज नहीं। वो लंदन में ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अवान से बातचीत कर रहे थे। उनका मजीद क्या कहना था, ये आपको दिखाते हैं। जी बिल्कुल, हमारे साथ इस वक्त लंदन में डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं, हुकूमत में हो या ना हो, पूरी दुनिया में जो सबसे हमें बुलंद आवाज़ कश्मीरियों के हक़ में नज़र आती है वो बैरिस्टर सुल्तान महमूद की है। और आजकल वो ज़ाहिर है प्रेसिडेंट ऑफ आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर हैं, तो इस वक्त जो उनकी वॉइस है वो और ज़्यादा तरीके से दुनिया में सुनी भी जा रही है। और जब से ये प्रेसिडेंट ऑफ आज़ाद कश्मीर बने हैं, इस वक्त से पूरी दुनिया के भी दौरे कर रहे हैं, पूरी दुनिया को उनका ज़मीर झंझोड़ रहे हैं कि जो कश्मीर के अंदर हो रहा है। इस वक्त डाउनिंग स्ट्रीट के अंदर उन्होंने पटिशन पेश की है। इन्हीं से पूछते हैं कि पटिशन के अंदर क्या लिखा था जो आपने डाउनिंग स्ट्रीट के अंदर पेश किया। जी, आज हमने मेरे साथ खासे मेंबरान पार्लियामेंट भी थे और हमारे जो कश्मीरी एक्टिविस्ट हैं वो भी थे, और आज हमने बरतानवी वज़ीर आज़म को एक पटिशन दी है कि मकबूजा कश्मीर में जो मज़ालिम हो रहे हैं और बिलखुसूस यासीन मलिक साहब को जो सेंटेंस दी गई है लाइफ इम्प्रिजनमेंट, उस सिलसिले में हमने कहा कि वो भी अपना किरदार अदा करें। इस सिलसिले में कल मेंबरान पार्लियामेंट ने मुझे पार्लियामेंट हाउस में भी बुलाया था, वहाँ पे बहुत बड़ी तादाद थी, और उन्होंने ये भी फ़ैसला किया है कि वो वज़ीर आज़म पर आने वाले बुध को अर्जेंट क्वेश्चन भी करेंगे, और वो साथ साथ जो इनकी बातचीत हो रही है इंडिया के साथ, वो ट्रेड टॉक्स पे वो ये मशरूत करेंगे कि ह्यूमन राइट्स सिचुएशन को बेहतर करें। साहब, दुनिया के किसी और मुल्क में जो है वो इस तरह के इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हों तो सारी तंजीमें भी बाहर आ जाती हैं, पार्लियामेंट के अंदर करारदादें पेश होती हैं। बरतानिया क्यों नहीं ये बात समझना, क्या वजह है? देखिए जी, हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ज़ाहिर है हम उनसे लड़ाई तो नहीं कर सकते इस बात पे, लेकिन जैसे मैंने कहा कि हम पार्लियामेंट में भी ये हैं, इनफरादी तौर पे मेंबरान पार्लियामेंट से भी मिले हैं, हाउस ऑफ लॉर्ड्स में भी वो लॉर्ड कुर्बान साहब बार बार ये मसला उठा रहे हैं, और आज हम वज़ीर आज़म तक भी पहुँच गए हैं, चाहे पटिशन के ज़रिए ही हम अपनी कोशिशें कर रहे हैं। और एक बात मैं आपसे शेयर करूं कि इंटरनेशनल ओपिनियन अब कश्मीरियों के हक़ में हो रहा है, और मोदी का जो हिंदुत्वा का नज़रिया है उसके ख़िलाफ़ हो रहे हैं, क्योंकि सिर्फ कश्मीर में नहीं, खुद इंडिया में जो मिनॉरिटीज़ का अशर किया जा रहा है, ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस हो रही हैं, तो उस सिलसिले में भी हमें अब ज़्यादा एग्रेसिवली डिप्लोमेटिक फोरम पे ये मसला उठाना होगा ताकि वो सारे आप समझ सकें। और यासीन मलिक साहब का बड़ा अर्जेंसी वाला मामला है, इसलिए मैं इससे पहले यूरोपियन यूनियन के दारुल हुकूमत ब्रसल भी गया, आयरलैंड के दारुल हुकूमत भी गया, और अब डबलिन और यहाँ लंदन में भी हम अपनी कोशिशें जारी रखे हुए हैं। तो हमें अपनी कोशिश करना चाहिए, इंशाल्लाह अल्टीमेटली ये समझ जाएंगे मोदी के मकरूह अज़ाइम को। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। लंदन में डॉडफोर्ड एंड क्रूज एंड मुस्लिम एसोसिएशन और मकामी कौंसिल के ताउन से पहले रंगारंग सकाफती मेले का अहतमाम किया गया, जिसमें लंदन बारो ऑफ लियोशन के मेयर तौसीफ अनवर, मकामी मेयर पीटर स्कॉल्ट समेत मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोगों ने शिरकत की। मज़ीद जानते हैं ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अवान की इस रिपोर्ट में।
रंगारंग सकाफती मेले में कैंट पुलिस के चीफ इंस्पेक्टर विलियम ले, चेयरमैन डॉटफोर्ड और ग्रेव्सएंड, मुस्लिम एसोसिएशन बिलाल फारूकी, मकामी गुरुद्वारे के सेक्रेटरी जनरल बलिंदर सिंह, मकामी कुर्द और अफगान कम्युनिटी के रहनुमाओं, मकामी काउंसलर्स, सियासी और समाजी तंजीमों के नुमाइंदगान के अलावा दीगर मज़ाहिब के लोगों ने शिरकत की। मेले में एशियन फैमिलीज की कसीर तादाद बच्चों के साथ शरीक हुई। इस मौका पर ढोल की थाप पर एशियन गानों को भी पेश किया गया, जिससे न सिर्फ पाकिस्तानी बल्कि वहाँ पर मौजूद अंग्रेज कम्युनिटी भी लुत्फानंदोज होती रही। इस मौके पर ग्रीव्स एंड के मेयर पीटर स्कॉलर, लंदन बार ऑफ ल्यूशियम के मेयर तौसीफ अनवर शाह, जलाल इस्लामिक सेंटर के चेयरमैन बिलाल फारूक, सेक्रेटरी जनरल अंसर रफीक चौधरी, फारूक कसाना और दीगर ने ऐसे मेलों को कम्युनिटी के लिए खुशाइंद करार देते हुए कहा कि ऐसे प्रोग्राम कम्युनिटी को इकट्ठा रखने के लिए अहम किरदार अदा करते हैं। बच्चों बड़ों की तफरीह के लिए झूले, खाने पीने और मेहंदी के स्टॉल्स के अलावा कैंट पुलिस और फायर ब्रिगेड के स्टॉल भी लोगों की तवज्जो का मरकज बने रहे। मेहंदी और पाकिस्तानी मलबूसात के स्टॉल्स पर खासा रश देखने को मिला, जिनमें दीगर ममालिक के लोग भी गहरी दिलचस्पी लेते नजर आए। मुस्लिम कम्युनिटी ग्रेव्सएंड ने इस एक मेले का एहतमाम किया है, जिसमें हमारी कल्चरल एक्टिविटीज़ हैं, मजहबी नशीद बजाए जा रहे हैं, और ग्रेव्सएंड में हमारी थोड़ी सी मुस्लिम कम्युनिटी है, तो इसीलिए साउथ लंदन में उनके करीब तरीन जो था, उन्होंने कहा कि ल्यूशियम के आप मेयर हैं और इस इलाके से करीब आप ही पड़ते हैं, तो मैं भी आया हूँ। उनके लोकल मेयर आए हुए हैं, पार्लियामेंट के मेंबर हैं, तो कम्युनिटीज़ दूसरी भी आई हुई हैं टू सपोर्ट द मुस्लिम कम्युनिटी। तो बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर है, हमारे बच्चे राइड्स ले रहे हैं, सिख कम्युनिटी के लोग हैं, लोकल जो सफ़ेद फार्म है वो लोग हैं। This is what it's all about, you know, cohesion, bringing the community together. And as the Chairman said, the Dartford and Gratian Muslim Society have actually done so much to actually put up such an amazing event today. Also with the help of Gratian Council and Cohesion Plus to actually make this what it is. As the Chairman said, it's an amazing turnout today. 2022 हमने कम्युनिटी मेला ऑर्गेनाइज किया है मुस्लिम कम्युनिटी ने, जिसमें हर शोबा फ़िक्र से, रिलीजियस कल्चर बैकग्राउंड से लोगों ने हिस्सा लिया है। लोकल गवर्नमेंट्स के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उन्होंने आके इज़हार ख्याल किया है। हमने ये पहली बार ग्रेव्सएंड में मेला इनकाद किया है और कोशिश की है कि पूरी कम्युनिटी के जितने भी माशाल्लाह बंदे हैं वो इकट्ठे हों। It's a very big family event. As you can see, surrounding us are young youth, our children, our mums, our daughters, our sons and husbands. And it is, alhamdulillah, a very good family day today. It's been 2 years since we've done a mela like this, and it's really good because it brings everyone together. It involves everyone, all the interculture faiths, and it shows how compassionate Islam is, and it's just a really nice day, mashallah. This mela has brought everyone together, showing the young kids that about the culture, how compassionate Islam is. Yeah, alhamdulillah, really nice day, really put nicely together by the mosque committee and the council. We come together with all our communities, not just the Pakistani community, but the Bengali community, English community, and every single one here is here to celebrate it. मेले में म्यूजिक कंसर्ट का भी एहतमाम किया गया था, जिसमें सूफी कल्चर को प्रमोट करने के लिए कवाली, ढोल की थाप और पंजाबी गानों पर मर्द ख्वातीन ने खूब भंगड़े डाले। सिख कम्युनिटी के लोगों ने भरपूर शिरकत करके मेले को 4 चांद लगा दी और कहा कि ऐसे मेले आने वाली नस्ल को अपना मजहब और सकाफत दोनों को एक साथ बताने में भरपूर किरदार अदा करते हैं। गुलाम हुसैन अवान, ब्यूरो चीफ 92 न्यूज़, यूके। काउंसलर जनरल मैनचेस्टर और पंजाब क्रिकेट क्लब रॉचडेल की टीम्स के माबैन 2020 दोस्ताना नुमाइशी क्रिकेट मैच फील्ड हाउस क्रिकेट ग्राउंड रॉचडेल में खेला गया, जिसे पंजाब क्रिकेट क्लब रॉचडेल ने 22 रन से जीत लिया। काउंसलर जनरल मैनचेस्टर की टीम के कप्तान तारिक वजीर ने सबसे ज्यादा 49 रन बनाए। मैच का मजीद अहवाल जानिए राजा वाजिद की रिपोर्ट में। पंजाब क्रिकेट क्लब रॉचडेल के कप्तान साबिक मेयर रॉचडेल काउंसलर आसिम रशीद ने टॉस जीतकर पहले खेलने का फैसला किया और मुकर्ररा 20 ओवर्स में 8 विकेटों के नुकसान पर 169 रन बनाए। जवाब में काउंसलर जनरल मैनचेस्टर की टीम 20 ओवर्स में सिर्फ 147 रन बना सकी और ये दोस्ताना नुमाइशी मैच पंजाब क्रिकेट क्लब रॉचडेल से 22 रन से हार गई। काउंसलर जनरल मैनचेस्टर टीम के कप्तान तारिक वजीर ने सबसे ज्यादा 49 रन बनाए। खूबसूरत मौसम और तिलमिलाती धूप में होने वाले इस मैच को तमाशाइयों ने खूब एंजॉय किया और हर खूबसूरत शॉट पर बैट्समैनों को खूब दाद दी। बहुत अच्छा। खेल के इख्तिताम पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए काउंसलर जनरल मैनचेस्टर टीम के कप्तान काउंसल जनरल तारिक वजीर और काउंसलर फैसल राना का कहना था कि आज के इस नुमाइशी मैच का मकसद काउंसलर जनरल के अमले और कम्युनिटी के दरमियान बाहमी हम आहंगी पैदा करना और उनको इकट्ठा करना है। क्रिकेट ऐसी चीज़ है जो हमारे लोगों के लिए मेरा ख्याल बहुत अहम है और इसको एक बहाना बना के हम कोशिश कर रहे हैं कि अपनी कम्युनिटी के लोगों को इकट्ठा करें। काउंसलेट के जो हमारे स्टाफ हैं, हमारे ऑफिसर्स हैं, उनको कम्युनिटी के लोगों के साथ एक जगह पे क्रिकेट खेल के और
एक अच्छा तासुर देने की कोशिश हम कर रहे हैं और इंशाल्लाह ये हमारी कोशिश आगे भी रहेगी। हम हर हफ्ते कोशिश करें किसी ना किसी हमारी कम्युनिटी की सेचुरेशन की जगह के ऊपर हम एक क्रिकेट मैच खेलें उनके साथ और उनको तासुर ये दें कि हम उनके साथ हैं, हम उनका हिस्सा हैं। बड़ा अच्छा एक जो है रिवाज भी है, एक रीत भी, और अच्छा स्पोर्ट्समैन जो होते हैं जिनके उनकी बड़ी अच्छी चीज़ है ये, क्योंकि इससे तो एक इंटरेक्शन भी होता है कम्युनिटी का, एक दूसरे को जानने का जो है वो मौका भी मिलता है और आपस में जो है ताल्लुकात जो है, स्पेशली जो काउंसलर जनरल साहब हमारे तारिक वज़ीर साहब आप देखेंगे वो भी आज खेल रहे हैं, तो बड़ी अच्छी चीज़ है कम्युनिटी के लिए भी कि कम्युनिटी के लोग जो हैं और जो स्पेशली हमारे काउंसलर जनरल के लोग हैं उनके अंदर एक किस्म का राब्ता भी जो रहता है, तो इस लिहाज से मेरे ख्याल में ये बड़ी अच्छी काविश है। पंजाब क्रिकेट क्लब रॉचडेल के कप्तान साबिक मेयर रॉचडेल काउंसलर आजिम रशीद का कहना था कि इस दफा 14 अगस्त पर हम काउंसलर जनरल मैनचेस्टर के ताउन से रॉचडेल में आज़ादी कप और मैंगो फेस्टिवल भी करवा रहे हैं। ये एक नुमाइशी मैच है और कम्युनिटी को इकट्ठा करने के लिए हमने आज वेदर को देखा, बड़ा अच्छा है और तारिक वज़ीर जो हमारे काउंसिल जनरल हैं उनके साथ ये मैच हमने इनकाद किया। उसकी वजह एक और भी है कि इंडिपेंडेंस डे कप हम करवाना चाह रहे हैं और 14 अगस्त से पहले एक वीक पहले ग्रेटर मैनचेस्टर लेवल पे हम एक 6 टीमों का टूर्नामेंट होगा जिसको हम इंडिपेंडेंस डे कप कहेंगे और उसके साथ काउंसिलेट ऑफ मैनचेस्टर के ताउन से हम लोग इस दफ़ा पाकिस्तानी मैंगोस फेस्टिवल भी रॉचडेल में कर रहे हैं। क्रिकेट मैच को देखने के लिए दूसरे तमाशाइयों के अलावा काउंसलर आयजा रशीद, काउंसलर इरम फैसल, काउंसलर मोहम्मद अरशद, काउंसलर फैसल राना, काउंसलर शाहिद सरदार और काउंसलर शाह वजीर शाम भी मौजूद थे। कैमरा टीम के साथ राजा वाजिद, 92 न्यूज़, रॉचडेल, ग्रेटर मैनचेस्टर। स्कॉटलैंड में गर्मियां शुरू होते ही लाइव बारबेक्यू का सिलसिला शुरू हो जाता है। स्कॉटलैंड के शहर कॉलेंडर में मारूफ समाजी शख्सियत राजा अंजाल की जानिब से झील किनारे बारबेक्यू का एहतमाम किया गया, जिसमें स्कॉटलैंड भर से समाजी और सियासी शख्सियात ने शिरकत की। अहवाल जानिए चौधरी खालिद परवेज की रिपोर्ट में। गर्मियां शुरू होते ही बारबेक्यू की रौनकें शुरू हो जाती हैं। पाकिस्तानी दुनिया के किसी भी हिस्से में रहते हों, वो अपने रिवायती तरीक़ाकार को नहीं भूलते। स्कॉटलैंड के शहर लैंडर में मारूफ समाजी शख्सियत राजा अंजाल की तरफ से झील किनारे लाइव बारबेक्यू का एहतमाम किया गया, जिसमें सदर पीपल्स पार्टी चौधरी अब्दुल मजीद मोहम्मद बशीर चौधरी, साबिका सीनियर वाइस प्रेसिडेंट अनस राना, राजा अजीजुर रहमान, राजा लियाकत राजा, राजा अजीजुर रहमान, राजा लियाकत, राजा कैसर, खालिद हुसैन जट समेत मुख्तलिफ समाजी सियासी शख्सियात ने शिरकत की। इस मौका पर शुरका ने राजा अंजाल का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि 3 साल तक कोरोना की वजह से इस किस्म के लाइव बारबेक्यू को बहुत याद किया। लोग लुबन है, इधर बहुत खूबसूरत एरिया, बहुत खूबसूरत सीनरी है इधर, और यहाँ पे बैठ के हमने बारबेक्यू का एहतमाम किया है अंजाल साहब ने, तो तमाम दोस्त इकट्ठे होकर बहुत इंजॉय कर रहे हैं। आज माशाल्लाह आज हम जो स्टर्लिंग शहर कैलेंडर में मौजूद हैं और लेक के ऊपर हैं और काफ़ी जो है ना इंतज़ाम किया गया है बारबेक्यू का यहाँ पे, और दोस्त भाई सब यहाँ पे जमा हैं और माशाल्लाह इन सब से मुलाकात करके बहुत अच्छा लगा है। काफ़ी दोस्त समर में हमेशा हमारे साल पिछले 3-4 साल से हम लोग दोस्त ऐसे नो एंड अगेन बारबेक्यू करते हैं और बाहर निकलते हैं। जनाब असी शुक्रिया अदा कर रहे हैं जनाब राजा अंजाल साहब ना, राजा कैस साहब ना, जो जनाब स्पेशल हर साल इतना असा गेट टुगेदर होना है, तो सारे दोस्त भाई आपस से इकट्ठे हो गए तो इंजॉय कर रहे हैं, खाना शाना सारा कुछ जनाब बारबेक्यू वगैरह। आज यहाँ पे हमने राजा अंजाल साहब की तरफ से एक पार्टी दे रहे हैं तो उसमें शिरकत की है और ये एक शुरुआत है समर की। ये हर साल हम लोग ये ऑर्गेनाइज करते हैं। अब ये सिलसिला शुरू हो गया, इस दफ़ा राजा अंजाल साहब ने किया, आगे इंशाल्लाह हम लोग खुद भी करेंगे। पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ राजा साहब का कि जनाब उन्होंने इतनी पुरतकल्लफ दावत दी, एंड मैंने तो पहले भी राजा साहब से कहा था कि आफ्टर 3 और 6 मंथ हमें आप पाकिस्तान को आपस में ना आप मिलना जुलना चाहिए। आज हम इधर स्कॉटलैंड के स्टर्लिंग में इकट्ठे हुए हैं। कैलेंडर शहर राजा अंजाल साहब ने इधर माशाल्लाह बारबेक्यू का एहतमाम किया हुआ है। पूरे स्कॉटलैंड से सब कम्युनिटी के सरकर्दार हमारे यहाँ पर जमा हैं। माशाल्लाह बहुत ही अच्छा माहौल है, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने अरेंज किया हुआ है। हम उनका एक दफ़ा फिर बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने सारी कम्युनिटी को एक जगह पे इकट्ठा किया। सारे दोस्त आज इकट्ठे हुए हैं यहाँ पे और स्कॉटलैंड का जो है जैसे कि समर हॉलीडेज शुरू हो गया तो मैं इनका बहुत मशकूर हूँ। थैंक यू सामद साहब का आने का, तशरीफ आने का। इस साल गर्मियों में स्कॉटलैंड में लोग घरों, गार्डन और समंदर किनारे इस किस्म की पार्टीज का एहतमाम करते हैं, जिससे दियार गैर में रहते हुए पाकिस्तान की याद ताज़ा हो जाती है। प्रोग्राम के आखिर में राजा अंजाल ने आने वाले तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। कोरोना की वजह से 3 साल तक कोई पार्टी नहीं हुई। अब जो कि कोरोना ख़त्म होने के बाद ये फर्स्ट समर है जिसमें लोग इकट्ठे हुए हैं और पूरे स्कॉटलैंड से मुख्तलिफ शहरों से लोग यहाँ पर आए हैं। ये झील है, झील किनारे ये फंक्शन का एहतमाम किया गया। खालिद पेज, 92 न्यूज़, स्कॉटलैंड।
امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی دعوت پر ایکسیلیٹر پروگرام برائے کاروباری خواتین کے تحت امریکہ کے دورے پر آئی 7 کامیاب پاکستانی کاروباری خواتین کے وفد کی سفارت خانہ پاکستان واشنگٹن آمد۔ سفیر پاکستان مسعود خان نے کاروباری خواتین کے وفد کا استقبال کیا۔ احوال جانیے خرم شہزاد کی رپورٹ میں۔ امریکہ میں ایکسیلیٹر پروگرام برائے کاروباری خواتین میں امریکہ کی دعوت پر 7 پاکستانی وفد بھی پہنچ گیا۔ سفارت خانہ پاکستان واشنگٹن میں آمد پر سفیر پاکستان مسعود خان نے ان کا استقبال کیا اور وفد سے ملاقات کی۔ پاکستانی خواتین سے خطاب کرتے ہوئے سفیر پاکستان مسعود خان نے کہا کہ خواتین کو بااختیار بنانا حکومت پاکستان کی اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ اس طرح کے تبادلے نیٹ ورکنگ کے مواقع فراہم کرنے اور کاروبار میں نئی منڈیوں تک رسائی کے حوالے سے بہت اہم ہیں۔ امریکی ترقیاتی اداروں کے ساتھ ساتھ بین الاقوامی مالیاتی اداروں کے ذریعے پاکستانی نجی شعبہ کے لیے بہت سے مواقع پیدا ہو رہے ہیں۔ وفد میں شامل عائشہ رضا نے اپنے سٹارٹ اپ کا تعارف کراتے ہوئے بتایا کہ ان کے فوڈ ٹیک اوے وینچر کا مقصد بہرے نوجوانوں کو بااختیار بنانا ہے اور بڑی صنعتوں میں ان کے لیے روزگار کے مواقع پیدا کرنا ہے۔ We are now at the stage that we're looking to raise our angel investment to hypergrow our startup in the Pakistani market, and for that purpose we are here for a 2-month program in the US funded by the US State Department, where we have had an amazing experience networking with some amazing people, and we are looking forward to the rest of our trip. We have built a professional social network for students around the world to connect with internships and early career opportunities. The pain point that we're trying to solve is that students are underprepared for the workforce when they graduate. And so this platform creates awareness at the same time that internships are not to be done after you're done with your university. So far we have about 10,000 students, more than 10,000 students on the platform, and we have provided several hundred students with internships around the world. Food takeaway and delivery platform on a food truck concept that is creating economic opportunities for the 10 million deaf and hard of hearing youth in Pakistan. At Abikhaw, customers embrace deaf culture and place their orders in sign language. My experience in US has been amazing. We have met investors, mentors and industrial experts from that diverse background. پاکستانی کاروباری خواتین کے وفد نے امریکہ کے دورے کے دوران سین فرانسسکو، سلیکان ویلی، آسٹن، سیاٹل، واشنگٹن ڈی سی، نیو یارک اور بوسٹن کا سفر بھی کیا۔ خرم شہزاد، 92 نیوز، واشنگٹن۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ سے 6 آف امریکہ کے صدر جسدیپ سنگھ کی قیادت میں وفد نے ملاقات کی، جس کے دوران جسدیپ سنگھ نے رانا ثناء اللہ کو وزارت داخلہ کی ذمہ داریاں سنبھالنے پر مبارکباد دی۔ 11 رکنی وفد میں 5 خواتین کے علاوہ پاکستانی نژاد سیاستدان ساجد تارڑ بھی اس موقع پر موجود تھے۔ ملاقات میں بین المذاہب ہم آہنگی اور سکھ برادری سے متعلق مختلف امور بشمول دربار بابا گرو نانک اور کرتارپور راہداری کی توسیع اور یاتریوں کے لیے مزید سہولیات پر گفتگو ہوئی۔ اس موقع پر وزیر داخلہ کا کہنا تھا کہ پاکستان آنے والے سکھ یاتریوں کو لمبے عرصے کا ملٹیپل انٹری ویزا جاری کریں گے۔ اس موقع پر جسدیپ سنگھ کا کہنا تھا کہ ای ویزا سہولت پر حکومت پاکستان کی بہت ممنون ہے۔ کرتارپور راہداری پاکستان کا سکھ برادری کے لیے ایک عظیم تحفہ ہے۔ ہندوستان سرکار کی سخت گیر پالیسی سے کرتارپور آنے والے سکھ یاتریوں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ 6 آف امریکہ کے وفد نے وزیر داخلہ کو امریکہ آنے کی دعوت بھی دی۔ ملاقات میں موجود ساجد تارڑ کا کہنا تھا کہ معاشی طور پر مستحکم پاکستان اپنے شہریوں کی خوشحالی کے لیے وسائل پیدا کر سکتا ہے۔ آسٹریلیا کے شہر ویانا میں پاکستان کے سفیر آفتاب احمد کھوکھر نے حکومت پاکستان کی جانب سے محمد ڈیم ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کے لیے اوپیک فنڈ برائے بین الاقوامی ترقی کے ساتھ قرض کے معاہدے پر دستخط کیے، جو اسلامی ترقیاتی بینک، کویت فنڈ اور سعودی فنڈ کے تعاون سے چل رہا ہے۔ اوپیک فنڈ برائے بین الاقوامی ترقی، اس معاہدے کے تحت یہ فنڈ محمد ڈیم ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کے لیے 72 ملین امریکن ڈالر فراہم کرے گا۔ قرض کے معاہدے پر آسٹریا میں پاکستان کے سفیر آفتاب احمد کھوکھر اور اوپیک فنڈ کے ڈائریکٹر جنرل جناب عبدالحمید الخلیفہ نے معاہدے پر دستخط کیے۔ محمد ڈیم ہائیڈرو پاور پروجیکٹ سے ملک کی نصب شدہ قابل تجدید توانائی کی صلاحیت میں 800 میگا واٹ کا اضافہ کرے گا اور ایک بار مکمل ہونے کے بعد پشاور شہر کے 20 لاکھ رہائشیوں کو پینے کا صاف پانی فراہم کرے گا۔ اس منصوبے سے تقریباً 15,000 ہیکٹرز رقبے پر پیداوار کو بہتر بنایا جائے گا۔ سیلاب سے بھی خطے کو محفوظ بنایا جائے گا۔ ڈیم میں 1.6 ملین کیوبک میٹر کے ذخائر اور ڈائیورژن سرنگیں ہوں گی، جس سے نئی اور موجودہ آبپاشی کی نہروں میں پانی چھوڑا جائے گا۔ پاکستان قونصلیٹ استنبول نے اوورسیز پاکستانیوں کو ہدایات جاری کی ہیں کہ وہ ٹکٹ خریدتے وقت اس بات کو یقینی بنائیں کہ ٹکٹ کنفرم اور PNR نمبر کے ساتھ جاری کیا گیا ہے۔ پاکستانی قونصلیٹ کے مطابق مشاہدے میں آیا ہے کہ کچھ ٹکٹ ایجنٹ اوورسیز پاکستانیوں کو دھوکہ دیتے ہوئے کنفرم ٹکٹ کے بجائے بکنگ والی ٹکٹ کا پرنٹ نکال کر دے رہے ہیں، جس کی کوئی حیثیت نہیں۔
کنفرم ٹکٹ پر PNR نمبر درج ہوتا ہے جو اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ اصلی ٹکٹ ہے۔ خالی بکنگ کے ساتھ ایئرپورٹ پہنچنے والے تارکین وطن کو سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کیونکہ ایسے تارکین وطن کو ٹکٹ نہ ہونے کی وجہ سے پولیس کے حوالے کر دیا جاتا ہے، جہاں ان کا وقت بھی ضائع ہوتا ہے اور ذہنی پریشانی کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے، جبکہ ٹکٹ کی رقم الگ سے ضائع ہوتی ہے۔ کونسلیٹ کا کہنا ہے ٹکٹ کی خریداری مستند ایجنٹ سے اور دیکھ بھال کر کی جائے۔ کونسلیٹ کے آس پاس موجود ٹکٹ ایجنٹ سے قونصل خانے کا کسی قسم کا تعلق نہیں۔ ترک پارلیمنٹیرین اور چیئرمین پاک ترک دوستی علی شاہین کے آبائی شہر غازی انتیب میں ترک آثار قدیمہ اور ثقافتی ورثہ انسٹیٹیوٹ کی پہلی کونسل کا افتتاح کر دیا گیا۔ کونسل یورپی یونین اور ترکش گورنمنٹ کے اشتراک سے بنائی گئی ہے۔ غازی انتیب شہر میں قائم ترک آثار قدیمہ اور ثقافتی ورثہ انسٹیٹیوٹ کی پہلی کونسل کا تخمینہ 10 ملین یورو رکھا گیا تھا، جسے ثقافتی اور سول سوسائٹی کے مشاورت سے حتمی شکل دی گئی۔ پہلی بار ترک آثار قدیمہ اور ثقافتی ورثے نے اس کونسل کا اہتمام کیا ہے۔ اس کے لیے تمام فنڈز اور مالی معاونت جمہوریہ ترکی اور یورپی یونین نے کی۔ وزارت کے تعاون سے مینجمنٹ ٹیم بنائی گئی۔ افتتاح کے موقع پر خطاب کرتے ہوئے علی شاہین کا کہنا تھا کہ باہمی ہم آہنگی اور تجربہ کار ٹیم کی عظیم کوششوں کے بعد یہ منصوبہ 8 سال میں مکمل ہوا۔ ہمارے مرکزی فائنانس اور پروکیورمنٹ یونٹ نے ان ٹینڈر کے عمل کو آسان بنانے کی بھرپور کوشش کی۔ ترک آثار قدیمہ اور ثقافتی ورثہ ہمارا سب سے بہترین منصوبہ ہے۔